Good morning students, welcome to the class. In this class I continue the problems on algebra of the matrices. In the previous class I discussed some problems on algebra of the matrices. Today also I continue the similar type problems, but in this class see here the problems ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಫೈಂಡ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ 2a ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಡಿಷನ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಹೌ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, consider these two matrices a b minus b a plus a b b a. We are all know about the addition of two matrices means add the corresponding elements of the matrices ಅಂತ. ಎರಡು matrices ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ matrices ನ corresponding elements ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ a ಪ್ಲಸ್ a ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 2a, b ಪ್ಲಸ್ b ಅಂದ್ರೆ 2b, minus b plus b means 0, a plus a is 2a. So this is the answer. ಈ ತರ ಅಡಿಷನ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಅದೇ ತರನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ಅದು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು 2ab ಇದೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಂದ್ರೆ we are all know about the formula a plus b whole square. So it is in the form of a plus b whole square formula. So a plus a square plus b square plus 2ab ನ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕು, a plus b whole square ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದೇ ತರನೇ b square plus c square plus 2bc means b plus c whole square. So ಇದು a square plus c square minus 2ac means a square plus c square minus 2ac. It is in the form of a minus b whole square. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಬರೀತೀರಿ, a minus c whole square, a minus c whole square, like that this one is a minus b whole square. So in seventh one is cos square plus sin square. We know the trigonometric identity, cos square plus sin square is 1, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ cos square x plus sin square x is 1, sin square x plus cos square x is also 1. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ 1 1 1 1 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ 8th ಒನ್ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 9th ಒನ್ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ. ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 10th ಒನ್ ನೋಡಿ. ಸೊ 10th ಒನ್ ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10th ಒನ್ ಒಂದು ನಾನೇ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. So see here, 10th one, solution, consider. Here we have to find 3a minus 5b. 3a minus 5b. 3 into a means this matrix, that is 2 by 3, 1, 5 by 3, 1 by 3, 2 by 3, 4 by 3, 7 by 3, 2 by 3. Minus 5 into matrix B is 2 by 5, 3 by 5, 1, 1 by 5, sorry this is 2 by 5, 2 by 5, 4 by 5,
7 by 5, 6 by 5, 2 by 5. So now multiply each and every element of this matrix by 3 and this matrix by 5, and then subtract the corresponding elements of those two matrices. So first we have to multiply these every elements of this matrix by 3. So 3 ಇಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ 3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. when we multiply 3 by each and every element of the matrix, that becomes 3 gets cancelled, the remaining element is 2, and 3 into 1 is 3. Here 3 gets cancelled, so the remaining element is 5, and here 3 gets cancelled, remaining element is 1, so this is 2 and 4, like that. 7, 3 2s are 6, 3 cancel, 2. Now minus, so write minus as it is. Now multiply each and every element of this matrix by 5. when we multiply each and every element of the matrix, so here 5 gets cancelled, the remaining element is 2, and here 3, 5 into 1 is 5. Now this is 1, 2 and 4, 7, 6, 2, because 5 gets cancelled. So now add the corresponding elements. So 2 minus 2 is 0, 3 minus 3 is 0, 5 minus 5 is 0, like that. 1 minus 1 is 0, 2 minus 2 is 0, 4 minus 4 is 0. So this is a 0 matrix. So the matrix is 0 matrix. So this is the answer. I think ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, see the next problems. So find x and y. Here you have to find the matrix x and matrix y. If x plus y and x minus y. ನೋಡಿ x plus y ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, x minus y ಅಂತ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ x ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ y ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಈ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. x plus y is equal to 2, x minus y is equal to 3. Find the value of x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸಾರಿ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ 2x is equal to 5 ಅಂತ ಬರೆದು x is equal to 5/2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. So this is the way of solving the simultaneous equations and finding the solutions. So similar way, similar manner, here we have to find the matrices x and y. So by solving these two equations, so ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು x ಮತ್ತೆ y ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. ನೀವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್. ನಾನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆರಡನ್ನು ಒಂದ್ಸತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡನ್ನು ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್. ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, x ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ y ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 11th one ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ 1 by 1 ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ 1 by 1 ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರಿ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಸ್ ನಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ x plus y. Now add the LHS of this equation, that is x minus y. So here the LHS is x plus y and this equation LHS is x minus y. So add LHS and LHS of those two equations and then RHS of these two equations. That is equal to 7, 0, 2, 5. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಪ್ಲಸ್ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ನೀವು RHS ನ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3, 0, 0, 3. See here y gets cancelled, plus y minus y gets cancelled. So here x plus x is 2x is equal to, add the corresponding element, 7 plus 3 is 10, 0 plus 0 is 0,
2 plus 0 is 2, 5 plus 3 is 8. So now cross multiply this 2, that is 1 by 2 into 10, 0, 2, 8. Now multiply this 1 by 2 to each and every element of the matrix. ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನನ್ನು 1 by 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ 1 by 2 into 10, 1 by 2 into 0, 1 by 2 into 2, ಹಾಗೆ 1 by 2 into 8 ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 1s 2 5s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು 5. 1 by 2 into 0 means 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, 1 ಬರುತ್ತೆ. 2 1s 2 4s ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ 4 ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೌ ಅಗೈನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ವೈನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ, ಇಲ್ಲಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಾಗ ಮೈನಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಮೈನಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಮೈನಸ್ ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, so here the matrix is 7 0 2 5, 7 0 2 5 minus second is 3 0 0 3. See here xx gets cancelled, y plus y is 2y. That is equal to, subtract the corresponding elements of these two matrices. 7 minus 3 is 4, 0 minus 0 is 0, 2 minus 0 is 2, 5 minus 3 is 2. So now y is equal to 1 by 2 into 4 0 2 2. Now divide each and every element of the matrix. 4 by 2 is 2, 0 by 2 is 0, so 2 by 2 is 1 1. So y is equal to 2 0 1 1 is the answer. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12th ಇದೆ ಮತ್ತೆ 13th ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಟೈಪ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ 12th ಒನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗದೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸೊ ಎರಡು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 5 9 0 9 ಪ್ಲಸ್ ಇದು 3 6 0 ಮೈನಸ್ 1. y ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 2x. 5 ಪ್ಲಸ್ 3 is 8, 9 plus 6 is 15, 0 plus 0 is 0, 9 minus 1 is 8. 2 in the cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ x is equal to 1 by 2 into 8, 15, 0, 8. So this is x is equal to 8 by 2 is 4, 15 divided by 2. So 0 into 1 by 2 is 0, 8 by 2 is 4. ನೋಡಿ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ 15 by 2. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಹಾಗೆ ಬರೀರಿ. ಈಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಬಂತ,
3/2 ಅಂತ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಗೆ ಬರೆಯೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನು ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅದೇನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರಾಯ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ again x plus y ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ 5 9 0 9 ಮೈನಸ್ 3 6 0 minus 1. So here x gets cancelled, y plus y is 2y. So subtract the corresponding elements. 5 minus 3 is 2, 9 minus 6 is 3, 0 minus 0 is 0, 9. See here minus of minus is plus, 9 plus 1 is 10. So this is y is equal to 1/2 into 2 3 0 10. Now multiply each and every element of this matrix. So y is equal to 2 gets cancelled, 1, 3/2 0, 10/2 is 5. So this is the answer. I think ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದೇ ಥರನೇ 13th ಅಂತೂ ನೀವು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇದೇ ಥರನೇ ಒಂದ್ಸತಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಯಿತಾ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಹಾಗೂ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.